Okay, once again, good morning to one and all. So, uh, up to assignment number 4 related to the creative and design thinking, we have covered it. Now, we'll discuss the assignment number 5. We'll discuss assignment number 5, right? So, which is based on 6 hat techniques, which is based on 6 hat technique that we will discuss together for the today's session. Now, anybody has idea about the 6 hat technique? Anybody has some information about the 6 hat technique? काय माहिती आहे का याच्याबद्दल तुम्हाला काय? Hello? No. No, sir. Okay. Actually, this is like brainstorming. So the 6 hat technique means what? We are going to use the hats for generating the ideas. Okay. So it is kind of thinking process. Okay. Suppose one person has weird that blue colored hat. One person has red color, then black color. Like that, different colored hats are there. So that we have to wear it and think in that direction. Okay. So this 6 thinking hats was written by Dr. Edward D. Bono. Okay. So this as whatever the ideas are associated, parallel thinking. Okay. So in this way, we have to come together in a group. We have to discuss by wearing the 6 hats, and we have to uh, generate the ideas or the solutions. Right. So this is about the six thinking. There are certain rules of conducting the this 6 hack technique, or how to implement that. Details we will discuss step by step. See, 6 hack technique is nothing but it's kind of a parallel thinking. Okay. Now, if you see the pictures, the blue hat, red hat, then there is a black hat, then the white hat. If you see the lines related to the hats, it is given the blue hat is about process control. So whatever the thinking process is going on, now you can see the groups. ते जे ग्रुप तयार केलेत दिसत बघा. तर हा पूर्ण ग्रुपने काय केले, ब्ल्यू हॅट घातले समजा. विल अज्युम दॅट दिस कम्प्लीट ग्रुप have weared the blue hats, and this group have weared the red hat, right? So whatever the thinking is there, you can just understand through the lines, whatever the lines are mentioned near to the every hat. Blue hat is about process control. The blue hat asks for summarizes, conclusions and decisions. See, जे तुम्ही थिंकिंग करणार काय तर काही कन्क्लुजन्स आलेत, ओके, काही सोल्युशन्स आलेत, त्याच्यातनं एक फायनलाइज करणे, ओके, कन्क्लुडिंग रिमार्क देण्याचं जे काही काम असतं ते ब्ल्यू हॅट वाले पर्सन्स करत असतात. किंवा समजा तुम्ही 5 लोकांची टीम आहे, 6 लोकांची टीम असेल, त्यातला एक जण जो काही लीडर असेल, दॅट पर्सन विल बी द व्हेरी एक्सपिरियन्स पर्सन, अँड दॅट पर्सन विल विअर द ब्ल्यू हॅट. ते काय करेल, ब्ल्यू हॅट विअर करेल, आणि बाकीचे जे काही लोक असतील ते दुसऱ्या कलरचे हॅट्स यूज करतील. म्हणजे थोडक्यात काय आपण लीडर म्हणतो त्याला, आपण आहे की नाही? कॅन वी से ॲज अ लीडर? Everybody knows that leader is always experienced person who has more experience than whatever the team members. जे काही टीम मेंबर्स असतात त्यांच्यापेक्षा जनरली जास्त एक्सपिरियन्स असतो. त्यांच्या कामामधला एक्सपर्टाईज जास्त असतो, कारण जसा एक्सपिरियन्स वाढेल तसं तुमच्या कामामधला एक्सपर्टाईज, नॉलेज लेवल, डेप्थ वगैरे खूप सारं वाढत असते. त्यामुळे ते डिसिजन मेकिंगला सोपं होत असते, लक्षात ठेवा. ओके. So the blue hat, you can understand the meaning is blue hat is about process control. Okay. So in the whatever the person who wear the blue hat, it summarizes that role of that person is to summarize or conclude or make a final decision. Okay. So this is about the blue hat. म्हणजे ब्ल्यू हॅट ज्यांनी वेअर केले त्यांच्यासाठी हे पॉइंट्स ऍप्लिकेबल होतात. देन रेड हॅट. सो रेड हॅट, दोज यू हॅव विअर द रेड हॅट, जे काय थिंकिंग चालू होईल त्यांचं ते काय असेल थिंकिंग, इट विल बी द इमोशनल थिंकिंग. Okay, whatever the red hat is associated with the feelings and the emotions.
म्हणजे त्यावेळेस जे थिंकिंग करतील ते इमोशनल थिंकिंग करतील. आर गेटिंग माय पॉइंट? हॅलो, बघा हे सगळं जे सिक्स हॅट इज अ थिंकिंग टेक्निक आहे, लक्षात ठेवा. तुम्ही थिंकिंग कसं करणार आहात त्याच्यावरती थिंकिंग करण्याचं जे टेक्निक आहे, बाय वेअरिंग द डिफरंट हॅट्स, कलर्ड हॅट्स. तर ज्यावेळेस रेड हॅट वेअर केलं तर व्हॉट एव्हर द थिंकिंग आय विल डू इट, इट्स इमोशनल थिंकिंग, इट्स व्हॉट एव्हर द फिलिंग्स आर देअर, इमोशन्स, एक्सप्रेशन्स विल बी expressed. Those person will wear the red hat. Okay, so red hat allows people to put forward feelings without justification or prejudice. Okay, then next color hat is black hat. So black hat is the its meaning, it is mentioned here: problem, difficulties, risk, weakness. Okay, the logical negative, right? Logical negative. So this black hat people, whatever the problems are there, difficulties are there, okay, so they will take the risk and accordingly they will think it. म्हणजे ते ब्लॅक हॅट वेअर केलेले जे पर्सन्स असतील त्यांची जी थिंकिंग असेल ते म्हणजे बाय टेकिंग द रिस्क, विकनेसेस, ऑल दिस फॅक्टर विल बी कन्सिडर वाईल थिंकिंग. ओके, त्याच्यानंतर पुढची हॅट आहे येलो कलर हॅट. ओके, so this hat encourages a positive view even in people who are always critical. म्हणजे थोडक्यात येलो कलर हॅट झालेले जे हॅट वेअर केलेले जे पीपल्स असतील ते थिंक करताना ते ऑलवेज दे विल थिंक पॉझिटिव्हली, म्हणजे त्याच्याकडे निगेटिव्हिटी येणार नाही. लक्षात ठेवा, म्हणजे काय जर प्रॉब्लेम असेल तर प्रॉब्लेमसाठी सोल्युशनचाच विचार करत चालतील. दे विल नॉट थिंक दिस इज अनसॉल्ड, आय कॅनॉट गिव्ह द सोल्युशन, आय कॅनॉट थिंक इट. सो दे विल नॉट बी निगेटिव्ह ॲट ऑल. So they will think always positive and they will encourage to have the positive thinking, always positive approach always. Okay, this is about the yellow colored hat. It looks for the benefit in a situation. म्हणजे बेनिफिटच्या दृष्टीने ते काय करणार, सगळे पूर्णपणे थिंकिंग करणार. म्हणजे जी पूर्ण समजा टीम असेल त्या टीमनं सगळ्यांनी जर येलो कलर हॅट जर वेअर केली असेल, सो दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट बेनिफिट ऑफ द ऑर्गनायझेशन, बेनिफिट ऑफ द सिच्युएशन, म्हणजे सिच्युएशनचा कसा बेनिफिट घेता येईल. And they will think positively, they will work positively, whatever the approach will be the always positive. Okay, so this is about the yellow hat, the person who wear the yellow hat. So thinking approach should be always positive direction, in the positive direction. Then next hat is green hat. Green hat is applicable only for creative thinking and generating new ideas. Okay, the persons, whatever the group wear the green hat, they will always think about, means they will always think creative in the creativity, or whatever the thinking will be there, which will be creative and generating the new ideas. They will always think about generating the new ideas. Okay, so that is what the green hat. So the meaning you can understand, that is green hat, the person who will wear the green hat, they will always think about the creativity and generating the new ideas, or the number of, I mean, solutions, different solutions. Okay, that's about the green hat. Then last one is white hat. So white hat is about the data, information and the facts. So they will make the discussion about the facts, whatever the information is there, so they will present. Okay, they will put the facts, realities. Okay, so this whatever the person who the group has weared, or the person has weared the white hat, so they will put always facts, they will collect the information, they will put the realities. Okay, they will discuss the realities. So this is about the white hat. Are you clear? Hello. Yes, sir. लक्षात आहे का, ज्या हॅटचं मिनिंग कळलं पाहिजे. आता मी म्हटलं की बाबा तुम्हाला थिंकिंग करायचं, एखादा प्रॉब्लेमवरती थिंकिंग करायचं असेल तर एक ग्रुप थिंकिंग करताना म्हणजे ब्लॅक हॅट घातली असेल, व्हाईट हॅट घातली असेल, रेड हॅट घातली असेल, तर तो ग्रुप त्या अँगलने विचार करणार. इमोशनल अटॅचमेंट असेल किंवा व्हाईट असेल किंवा ग्रीन असेल, ज्याच्या त्याच्या मिनिंग नुसार ते समजून घेऊन आपण काय करणार, थिंकिंग करणार. and accordingly we'll generate the ideas or the solutions. Okay, so next slide we will have the
just in the short they have given. Now 6 thinking hat questions. Okay, so here I said white hat is always collecting information, statistics, comparison, facts and information. Okay, so this sinks thinking in short they have given. प्रत्येक हॅट बद्दलचं त्याचं मिनिंग या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. बघा, व्हाईट हॅटचं काय, इन्फॉर्मेशन फक्त कलेक्ट करणे आहे, इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट करणे आहे, त्याच्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्स असेल, कंपॅरिझन असेल, फॅक्ट्स असेल, इन्फॉर्मेशन. ओके, देन रेड हॅट इज ऑलवेज अबाउट फिलिंग्स. The person who wear the red hat, they will always have the feelings, emotions, expressions. Okay, then black hat questions. Okay, so that problems, risk, difficulties or weaknesses. Then this yellow colored positive, it will they will always think about benefits, optimistic, opportunities. Okay, so by putting the positive approach, positive attitude, positive thinking. Then creative, green hat I mentioned the meaning is creative, new ideas. They will always generate the new ideas. They will think in new perspective manner, alternatives. They will find out always alternative solutions, whatever the existing problems are there or existing solution they are there. So they will always find out the alternatives, solutions in terms of maybe in the solutions or the ways. ते काय करतील, always alternative way find करण्याचा प्रयत्न करतील. Then blue hat, it is always thinking. Okay, it is like managing the thinking and summarize. म्हणजे काय करणं काम ते असतं ब्ल्यू हॅट वाल्याचं, समराइज करणं, कन्क्लुजन करणं, फायनल डिसिजन मेकिंग करणं. दॅट पार्ट गोज टू द ब्ल्यू हॅट पर्सन. आर यू क्लिअर विथ दिस? हॅलो, एव्हरीबडी अंडरस्टूड? सर रिपीट करा. ओके, आता हा चार्ट काय सांगतोय शॉर्टकट मध्ये मी या ठिकाणी मेन्शन केलेला आहे. ज्या पर्सननी, आता हे लक्षात ठेवा, हे तुम्ही विअर करायचे, ह्या सगळ्या हॅट्स विअर करायचे. समजा तुम्ही व्हाईट कलरची हॅट विअर केली तर मी काय विचार केला पाहिजे, मी काय थिंकिंग केलं पाहिजे, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्टॅटिस्टिक्स, कंपॅरिझन, रियालिटी, फॅक्ट, अशा गोष्टीवर तुम्ही डिस्कशन केलं पाहिजे आणि त्याच्यावर विचार करून आयडियाज जनरेट केल्या पाहिजे. त्यानंतर रेड कलरचं जे काय हॅट आहे, इट इज रिलेटेड टू द फिलिंग्स, इमोशन्स. ओके, म्हणजे थिंकिंग करताना इमोशन्स, फिलिंग्स वगैरे विचार करणार, तुम्ही इमोशनल आस्पेक्टचा विचार करून तुम्ही थिंकिंग करणार. ओके, त्याच्यानंतर जर ब्लॅक हॅट विअर केली असेल तर तुम्ही यू विल लुक इन टू द प्रॉब्लेम बाय टेकिंग रिस्क, डिफिकल्टीज, विकनेसेस, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून थिंकिंग करणार आणि त्याच्यानुसार तुम्ही म्हणजे सोल्युशन्स किंवा आयडिया तयार करण्याच्या दृष्टीने विचार करणार. ओके, थिंकिंग करणार. तर पॉझिटिव्ह येलो कलर हॅट, जर येलो कलरची हॅट विअर केली त्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीने थिंकिंग केलं पाहिजे, तर तुम्हाला हाऊ यू विल गेट बेनिफिट, हाऊ विल गेट अन अपॉर्च्युनिटीज. ओके, फॉर दॅट वॉट एव्हर द थिंकिंग इज शुड बी, अप्रोच शुड बी पॉझिटिव्ह, थिंकिंग शुड बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह, म्हणजे त्या डिरेक्शन तुम्ही विचार करणार. आता आपण प्रॉब्लेम ज्यावेळेस घेईल ना त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की बाबा कसं हे ऍक्च्युली हे ब्लॅक कलर हॅट, इमोशन म्हणजे व्हाईट कलर हॅट वगैरे वगैरे. आता एक मी एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला अजून समजेल. पण आता एक समजून घ्या मिनिंग, प्रत्येक हॅटचं मिनिंग काय आहे, त्याच्यामध्ये काय थिंकिंग असते हे थोडक्यात आयडिया समजून घ्या. आपण एक प्रॉब्लेम घेतल्यानंतर लक्षात येईल की तुम्हाला की हाऊ वी कॅन इम्प्लिमेंट. ओके, नंतर ग्रीन कलरची हॅट आहे, इट्स ऑलवेज इट्स रिलेटेड टू क्रिएटिव्ह थिंकिंग, न्यू आयडियाज, न्यू पर्स्पेक्टिव्ह, अल्टरनेटिव्ह. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही ग्रीन कलरची हॅट घालाल त्यावेळेस तुम्ही ऑलवेज तुमचा फोकस हा नवीन आयडियाज मध्ये असला पाहिजे, नवीन काय तर पर्स्पेक्टिव्ह असला पाहिजे, न्यू चॅलेंजेस मध्ये असला पाहिजे, काय त्याच्या अल्टरनेटिव्ह मध्ये असला पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द पर्सन हू विल विअर द ग्रीन कलर्ड हॅट. Then blue color hat, it is a like a person, it's like a manager, it's a leader. Leader always wear the blue color hat. So they will summarize the process of thinking or whatever the focus is there. They will focus on particular solution, whatever the ideas are generated or the solutions are developed. So they will focus on the particular solution, particular ideas. Okay, so this is about the blue colored hat meaning, you can say. Now is it clear?
बघा आता ह्याचं एक तुम्हाला माइंड मॅपिंग पण दिले 6 थिंकिंग हॅटचं. You will understand through mind mapping also. By mind mapping is made for 6 thinking heads. 6 thinking heads माइंड मॅपिंग केलेलं आहे. ते पण तुम्हाला समजायला सोपं जाईल ह्या मॅपिंगच्या चार्टच्या माध्यमातून. म्हणजे ब्ल्यू कलर हाईटचं काम काय? प्रोसेस कंट्रोल, फोकस, बिग पिक्चर, अजेंडा, समराइज, time management. So that person who will wear blue colored hat, they will focus or consider these points for thinking. Then green colored hat person will have a point like creative thinking, alternative solutions, refining and developing the new ideas. Okay, so when person who will wear the green colored hat always will look into while thinking will look into these points only. हे जे मेन्शन केले पॉइंट्स आहेत. आणि ब्लॅक कलर्ड विअर जो पर्सन असेल हॅट, त्याचे जे काही पॉइंट्स आहेत ते रिस्क, पोटेन्शियल प्रॉब्लेम्स, ऑब्स्टॅकल्स, डाऊन साइड्स, विकनेसेस. म्हणजे हे सगळे मुद्दे डोक्यामध्ये घेऊन काय करणार? थिंकिंग करणार, लक्षात ठेवा. आणि थिंकिंग करून आयडियाज किंवा सोल्युशन्स त्या ठिकाणी फायनलाइज करणार आहे तो किंवा जनरेट करणार आहे. नॉट फायनलाइज. येलो कलर हॅट पर्सन काय काय पॉईंट डोक्यात लक्षात घेईल थिंकिंग करत असताना? बेस्ट सिनेरिओ, बेनिफिट्स, पॉझिटिव्ह थिंकिंग, ऑप्टिमिझम, इव्हिडन्स. जे सर्व गोष्टी डोक्यात ठेवून काय करणार? थिंकिंग करणार आहे. आणि अकॉर्डिंगली नवीन आयडियाज किंवा सोल्युशन्स या ठिकाणी डेव्हलप होत जाणार आहेत. म्हणजे पर्सन विल विअर द व्हाईट कलर्ड हॅट, दे विल पुट दिस पॉइंट इनटू while thinking information, figures, facts or realities, right? And red hat, it is about emotions or expressions. त्या ठिकाणी तो पर्सन काय करणार आहे? दे विल कन्सिडर द फॅक्टर लाईक फिअर्स, इम्पॅक्ट ऑन अदर्स, फिलिंग्स, इंट्युटेशन्स. ओके, तर हे सगळ्या गोष्टी डोक्यात ठेवून काय करणार आहे? थिंकिंग करणार आहे. Shall we proceed next? Now, what are the rules of 6 thinking hats? 6 thinking hats techniques, rules that we have to understand. Rule it is mentioned here. Use blue hat at the beginning and end. Use blue hat at the beginning and end. Beginning ला किंवा end ला ते hat तुम्ही वापरू शकता. The blue hat is usually worn by the team leader. जो काही टीम लीडर, मगाशी म्हटलं मी, जो काही टीम लीडर असेल की जे एक्सपिरियन्स असेल, so that person will be the team leader, and usually the team leader should wear, or the team leader must wear the blue colored hat. The hats can be used as sequence of 2, 3, 4 or more hats. Okay, not necessary to use every hat. Then actually this is a class activity that we want to conduct, but due to this situation we are not able to conduct physically, right? So for conducting in the class, so 6 thinking hats activity involves whole class. Okay, one student will act as a class facilitator and timekeeper. One student will write down on the whiteboard the class findings. Then one student will be the document and finding into the world template. Then whole class will do parallel thinking to discuss the problem. Okay, आता इन्स्ट्रक्शन काय काय बघा ब्रेनस्टॉर्म हे करत असताना, 6 थिंकिंगचे टेक्निक इम्प्लिमेंट करताना. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड द टायमिंग ऑल्सो, वी हॅव टू कन्सिडर द टायमिंग ऑल्सो. जे काही प्रॉब्लेम दिलेला आहे त्यावरती ब्रेनस्टॉर्म ए प्रॉब्लेम टू डिस्कस for 3 minutes. So you can give the 3 minutes to brainstorm on the problem, whatever the problem is given, and on that problem we have to generate the solutions. Okay, for solving that problem we need to discuss, we need to brainstorm. Okay, तर ते जे काही काम आहे ते तुम्ही 3 मिनिटात ते फिनिश केलं पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट, if you wear the white colored hat, okay, white colored hat always we should take 3 minutes. Okay, and we know that in the white colored hat person will put the facts and information about the problems. Okay, so time given to that white hat colored person 3 minutes. Then red hat colored person always mention the feeling toward the problem. जे काही प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेला आहे त्या प्रॉब्लेमच्या feelings, whatever the while thinking, that feelings will be considered about the problem.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिलिंग्स और एक्सप्रेशन्स विल बी कन्सिडर्ड. म्हणजे तो रेड हॅट घालणारा माणूस काय करणार आहे, प्रॉब्लेम कडच्या बघताना तो फिलिंग्स किंवा एक्सप्रेशन्स बघून ते काय करणार, त्याचे मुद्दे थिंक करणार आहेत आणि पुढे मांडणार. लक्षात ठेवा. सो अगेन टाइम विल बी गिवन 3 minutes. Then black hat, the person who will wear the black hat. So what are the negative aspect of the problem? The person who will wear the black hat always will look in the what are the negative aspect of the problem, whatever the problem is there in front of that person, who will think in the negative aspect, whatever the negative aspect of the problem. Okay. Then yellow hat, the person who will wear the yellow hat, how he will think or what he will think. So in the what benefit I will get related to the problem, or what are the positive aspect of the problem. So whatever the problem is there, what will be the benefit or the positive aspects related to the problem. So that person will think in that direction for 3 minutes. Then green hat, the person who will wear the green hat, what are the alternatives that do we have related to the problem. म्हणजे जो काही प्रॉब्लेम आहे त्याच्याबद्दल काही अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स आहेत का, त्याबद्दल थिंकिंग करणार फॉर 3 minutes. And last 7 minutes are given to the leader who wear the blue hat. So summarize the points, concluding remarks. Okay, so that what is the learn and discuss possible next steps. Okay, so total time required for this 6 thinking technique around 25 minutes. 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला थिंकिंग करून तुम्हाला काय करायचंय, जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेम दिलेला आहे त्या प्रॉब्लेमवरती डिस्कशन करून सोल्युशन्स काढायचे आहेत किंवा त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं, बाबा एक्झॅक्टली काय आहे त्याबद्दल. इज इट क्लिअर इन्स्ट्रक्शन्स? हॅलो, आर यू गेटिंग व्हॉट एव्हर द इन्स्ट्रक्शन्स आर मेन्शन? Yes, sir. Okay, we will move to next slide. Now we will take example so that you will get idea. Okay, आपण एक्झाम्पल घेऊया. आपण एक्झाम्पल घेताना तुमच्या लक्षात येईल. बघा, एकदम केअरफुली ऑब्झर्व करा. ऑब्झर्व केअरफुली. एक शॉपिंग लिस्ट दिल्या बघा, हा प्रॉब्लेम आहे. बघा, हे शॉपिंगची लिस्ट तुम्हाला दिलेली आहे. तुम्ही म्हणा काय लिहिलंय, काय कसलं काय केलंय, काय कळलं नाही. तर हा तर प्रॉब्लेम आहे, लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द हिअर असाइनमेंट, हिअर प्रॉब्लेम. व्हॉट इज असाइनमेंट? बघा, क्वेश्चन काय दिलंय, अप्लाय 6 थिंकिंग हॅट टेक्निक टू ए शॉपिंग लिस्ट. जी शॉपिंगची लिस्ट दिलेली आहे त्याच्यावर तुम्हाला काय करायचं आहे, थिंकिंग करायचं आहे. अप्लाय 6 थिंकिंग हॅट्स टेक्निक to a shopping list. Whatever the shopping list is given in front of you. Okay, so by wearing the different colored hats, we have to think. Okay, now let us go one by one. बघा, मी काय इथं रूल्स दिलेले आहेत. स्पीड, spend 2 minutes on each hat. We have to use all the hats at least once. Then third, follow the sequence of hats shown with arrows. Okay, तर पहिला आपण चालू करूया. We'll start it. So we'll start with the red color hat. रेड कलर हॅट. बघा, आपण रेड कलरचे हॅट बघितले की नाही, काय असतं त्याचं मिनिंग हो? इमोशन्स, एक्सप्रेशन्स, राईट. म्हणजे थिंकिंग करताना, प्रॉब्लेम कडे बघताना ते काय करणार आहे, इमोशनल त्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन करणार, एक्सप्रेशन करणार. बघा, आता ही लिस्ट दिलेली आहे, ह्या लिस्ट कडे बघून ते काय करणार आहे, पर्सन हु हॅज विअर्ड. आता तुम्ही असं समजून करा की तुम्ही रेड कलरची हॅट विअर केलेली आहे. बघा, तुम्ही सर्वांनी काय केले, रेड कलरची हॅट विअर केलेली आणि तुम्ही पॅरलली थिंकिंग करायला लागलाय. मग त्याच्याबद्दल तुमचं मुद्दा तुम्ही या ठिकाणी मांडत आहे. बघा, जे तुम्हाला तर रिअल एक्झाम्पल मी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे किंवा समोर मांडलेलं आहे. जस्ट लुक ॲट. बघा, तुम्ही रेड कलरची हॅट विअर केलेली आहे, तुमचं एक्सप्रेशन, फिलिंग त्या ठिकाणी तुम्ही मांडताय. बघा, पहिलं एक्सप्रेशन काय दिसते तुम्हाला? बघा, द स्पेलिंग्स आर ऑल द स्पेलिंग्स आर रॉंग. Can we say is it expression or emotion? Hello? Yes, sir. कुठले स्पेलिंग तुम्हाला करेक्ट वाटतात का?
हे तुमचं म्हणणं आहे, लक्षात येते का? यू आर जस्ट पुटिंग युअर एक्सप्रेशन, ऑल द स्पेलिंग्स आर रॉंग. दिस इज वन कमेंट ऑन दिस लिस्ट. जी काही लिस्ट आहे त्याच्याबद्दल माझी असं थिंकिंग आहे त्या लिस्ट बद्दलचं. दुसरं काय, लिस्ट इज युजलेस. कारण मला काहीच कळत नाही, स्पेलिंग कळत नाही, काय नेमका आयटम कुठला आहे, काय कुठली लिस्ट आहे, कायच क्लिअर नाही. म्हणजे ती लिस्ट काय युजलेस आहे. दिस इज व्हॉट आय एम थिंकिंग. आय एम थिंकिंग दॅट दिस लिस्ट इज युजलेस, कारण त्याचा काही फायदाच नाही. दिस लिस्ट इज युजलेस, कारण काय ह्याच्यात काय कळतच नाही किंवा काय आपल्याला पुढे उपयोग करता येत नाही. म्हणून मी काय थिंक करायला लागलो की बाबा हे काय उपयोग नाही याचा, कायच म्हणजे माझं एक्सप्रेशन आलं या ठिकाणी. दिस लिस्ट इज युजलेस. बघा दिले पॉइंट नंबर 2. दिसतोय? इज इट विजिबल? Yes, sir. हा, केअरफुली बघा. बघा हे तुम्हाला परत ज्यावेळेस तुम्हाला मी प्रॉब्लेम देणार आहे त्यावेळी अगेन तुमचं जे ग्रुप अगोदर आपण केलेले आहेत तर त्या ग्रुपने जसे तसे ते परत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. दॅट इज युअर ग्रुप असाइनमेंट. कीप इन माइंड. जसं आपण ब्रेनस्टॉर्मिंगचे असाइनमेंट सॉल्व्ह केलेले आहे ग्रुपमध्ये, तसंच हे 6 थिंकिंग हॅटचा पण प्रॉब्लेम तुम्ही घेऊन त्याच्यावर थिंकिंग करायचं आहे, लक्षात ठेवा. आणि अशा पद्धतीने चार्ट तयार करायचा आहे. ओके, बघा पहिला मुद्दा क्लिअर झाला, दुसरा मुद्दा झाला. तिसरा पॉइंट आहे की ज्यांनी रेड हॅट वेअर केले ते म्हणतात की इट्स हार्ड टू अंडरस्टँड. बघा सी, मी आता विचार की काय कळतं का यातलं? तुम्हाला काय यातलं वाचता येते? नो सर. काय समजते यामध्ये? नो. सो कॅन वी से येस, मी विचार केला, येस आय डिडंट अंडरस्टूड एनिथिंग, आय डिडंट अंडरस्टँड, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड व्हॉट द पॉइंट्स आर रिटन इन द शॉपिंग लिस्ट. तर माझी थिंकिंग अशी झाली की मी एक्सप्रेस करून टाकलं की बाबा ह्यातलं काय लिहिले काय कळायलाच तयार नाही, म्हणजे डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. then fourth point, we will struggle with getting the right stuff. म्हणजे स्ट्रगल करा तुम्ही कसं काय कसं लिंक लावायची, काय करायचं, नेमकं काय लिहिलेलं आहे, काय डिमांड आहे ह्या लिस्ट मध्ये, नेमकं काय परचेस करायची, काय फार स्ट्रगल करा लागते काय. ओके, सो वी विल स्ट्रगल विथ गेटिंग द राईट स्टफ. So this is the fourth point. And fifth point is we have to spend lot of time in trying to compare and it. म्हणजे खूप टाइम लिंक म्हणजे इन्व्हेस्ट करायला लागतोय की बाबा त्याची लिंक लावण्यासाठी बाबा काय मटेरियल आहे, कुठलं परचेस करायचंय, काय करायचंय वगैरे. सो दिस इज अबाउट द एक्सप्रेशन्स ऑर द इमोशन्स अबाउट द पॉजिशन. जी शॉपिंग लिस्ट तुम्हाला दिसते त्याच्याबद्दलचे पॉइंट त्या ठिकाणी मांडलेले, थिंकिंग करून मांडलेले आहेत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेड हॅट पर्सन कसा विचार करून कसे मुद्दे मांडलेत बघा. तसं तुम्हाला जे काही मी प्रॉब्लेम देईल त्याच्यावर तुम्हाला थिंकिंग करून ते मुद्दे मांडायचे आहेत. मांडता येतील? जसं हे मांडलेले आहेत मुद्दे त्यापर्यंत मांडता येतील का? कॅन यू ट्राय? नो रिस्पॉन्स. हा, Yes, sir. खूप सोपे असाइनमेंट आहे, लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचं हे हॅट आहे व्हाईट हॅट. नाव आय एम ऑल आउट. तुम्ही असं अज्युम करा की सगळ्यांनी व्हाईट हॅट वेअर केलेली आहे, सगळ्यांनी व्हाईट कलरची हॅट वेअर केलेली आहे. आणि नंतर तुम्ही या लिस्ट कडे बघताय, मग थिंकिंग करा. यू थिंक इट. बघा काय काय तुम्हाला वाटतंय ते तुम्ही त्या ठिकाणी मांडताय. देर आर 12 आयटम्स इन द लिस्ट. देर आर 12 आयटम्स इन द लिस्ट. ओके, मी थिंकिंग केलं असं दिसलं की देर आर 12 आयटम्स इन द लिस्ट. त्यानंतर सेकंड, वन आयटम हॅज करेक्ट स्पेलिंग. बघा मला बघडल्यानंतर मी थिंक केल्यानंतर असं लक्षात आलं की देर इज अ ओनली वन आयटम. Is it visible screen? My screen is visible?
No, sir. No, sir. 1 second. Huh? Now is it visible? आता दिसते का? Yes, Yes, sir. sir. ओके. हा, तर ज्यांनी व्हाईट कलरची हॅट घातलेली आहे त्यानंतर थिंकिंग केल्यानंतर ते पॉइंट्स त्या ठिकाणी एक्सप्रेस केलेले आहेत किंवा मांडलेले आहेत, त्या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहेत. देर आर 12 आयटम्स इन द लिस्ट. 1 आयटम हॅज करेक्ट स्पेलिंग. बघा इकडे बघून म्हणजे थिंकिंग करून त्या ठिकाणी ते मांडलेले आहेत. द डेटा इज नॉट नंबर्ड. कुठे डेटाला नंबर केलेलं नाहीये. 4th, रिटर्न विथ द ड्राइंग पर्पल मार्कर. हँड रायटिंग ऑफ अ यंग चाइल्ड. इट इज लुकिंग लाईक यंग चाइल्ड. सो व्हॉट एव्हर द हँड रायटिंग इज देअर. ओके, हे थिंकिंग केल्यानंतर ते मुद्दे मांडलेले आहेत. आता त्याच्यामध्ये तुम्ही रॉंग आणि करेक्ट असं त्याला कॉमेंट नाही, लक्षात ठेवा. ओके, जे तुम्हाला थिंक केल्यानंतर तुम्हाला जे मुद्दे दिसत आहेत ते तुम्ही त्या ठिकाणी मांडलेले आहेत. ओके, त्याला काय असं काय लॉजिकल वासावं असं काही नाही. जे थिंकिंग केले ते ठिकाणी मांडलेलं आहे, मेन्शन केलेलं आहे, बस दॅट्स ऑल. त्यानंतर पुढचा जो आहे पॉइंट काय, येलो हॅट पर्सन हू. नाऊ यू हॅव टू अज्युम दॅट एव्हरीबडी हॅज विअर द येलो कलर्ड हॅट. ओके, now you think it looking to the shopping list provided. So this, whatever the points are mentioned, the items in the list are understandable with little efforts. Items in the list are understandable with the little effort. थोडस एफर्ट लावा लागलं असं त्याचं म्हणणं आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह अप्रोच आहे का म्हणणं आहे. येलो हॅट वाला काय, ऑलवेज दे विल थिंक इन द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, पॉझिटिव्ह अप्रोच. ओके, आणि व्हॉट बेनिफिट यू विल गेट त्या थिंकिंग ते विचार करणार. सम स्पेलिंग्स आर राईट, काही स्पेलिंग्स राईट आहेत. इट वॉज गुड टू ट्राय टू युअर यंग लर्नर. म्हणजे हे यंग जे काय मुलं आहेत त्यांच्यासाठी ट्राय करण्यासाठी खूप चांगलं आहे. म्हणजे त्यांनी ऍटलिस्ट प्रयत्न केलाय, म्हणजे पॉझिटिव्ह अप्रोच आहे. यंग पर्सन रायटिंग इन क्वाईट गुड अकॉर्डिंग टू द एज. बघा, म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह मत या ठिकाणी एक्सप्रेस केलेलं आहे. ठिकाणी स्पेलिंग्स आर फोनिक्स बेस्ड अँड आर फन टू अंडरस्टँड. Okay, fun to understand. So these are the points related to the person who will think in by wearing the yellow hat. Then the black colored hat, writing is very bad. Okay, negativity, writing is very bad. म्हणजे निगेटिव्हली ते आस्पेक्ट विचार करून ती थिंकिंग करणार. 11 out of 12 spellings are wrong. 11 जे काही स्पेलिंग्स आहेत किंवा 11 जे शब्द तुम्हाला दिसत आहेत त्यातले 12 पैकी 11 स्पेलिंग सगळे रॉंगच आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. Then list is not in a sequence. Sequence ने काही लिस्ट लावलेली नाहीये. Products are not listed according to the category groupings. It will take extra time to try and comprehend the list. Comprehend the list. बघा, जे काही निगेटिव्ह पर्स्पेक्टिव्हने विचार करून थिंकिंग करून काढलेले पॉइंट्स आहेत त्या लिस्ट बद्दलचे. ओके, त्यानंतर ग्रीन हॅट. ग्रीन हॅट इज ऑलवेज अबाउट क्रिएटिव्ह थिंकिंग अँड अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स. बघा, आता तसं थिंकिंग करून ज्यावेळेस आपण कसे काय काय मुद्दे येतात बघा. न्यू अँड फन नेमिंग ऑफ एक्झिस्टिंग हाऊसहोल्ड प्रोडक्ट्स. दिस इज वन. सेकंड, फोनिक्स बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट नेम्स कॅन बी गुड लर्निंग. म्हणजे एक काय तर लर्निंग होते, क्रिएटिव्हिटी असं वाटतंय. सो इट्स अ गेम फॉर किड्स. इट्स अ गेम फॉर किड्स. गुड एंगेजिंग ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे तुम्ही एंगेजिंग राहताय. गुड एंगेजिंग ऍक्टिव्हिटी. बघा, म्हणजे हे तुम्ही ज्यावेळेस क्रिएटिव्ह थिंकिंगच्या डायरेक्शनने विचार कराल त्यावेळेस तुमचे मुद्दे असे येतील ह्या लिस्टकडे बघून किंवा अशा लिस्टचा विचार डोक्यात घेऊन. ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रीन हॅट. ओके, आणि ब्लू हॅट कन्क्लुडिंग रिमार्क. स्पेंड 2 minutes ऑन ईच हॅट. वी हॅव टू यूज ऑल द हॅट्स. म्हणजे थोडक्यात ही कन्क्लुजन करण्याचं काम करत असत ब्ल्यू हॅट. त्याचं काही कॉन्ट्रीब्युशन नसतं, लक्षात ठेवा. दे विल मेक द समरी. दे विल मेक द समरी ऑफ व्हॉट एव्हर द प्रॉब्लेम और व्हॉट एव्हर द टेक हिअर लिस्ट. जी काही लिस्ट प्रोव्हाइड केली त्याच्याबद्दलचं समराईज करण्याचं काम कोणाचं असते, ब्ल्यू हॅट वाल्यांचं असते. क्लिअर एव्हरीवन? हॅलो. Yes, sir. Okay, now for you there is a exercise I will give here.
exercise for the student. Use 6 hand technique in the wake up early in the morning. Wake up early in the morning. So can you apply the 6 hand technique? सोपा प्रॉब्लेम आहे, लक्षात ठेवा. Can you do it as exercise? Yes, sir. आता मी मगाशी म्हटलंय की आता तुम्ही प्रत्येक सुरुवातीला असं एकदा ग्रीन हॅट घालायची, ब्ल्यू हॅट घालायचं आणि थिंकिंग करायचं, आणि थिंकिंग करून तुम्हाला प्रत्येक हॅट बद्दलचं मिनिंग सांगितलेलं आहे. त्या थिंकिंग करून तुम्ही काय करायचे, तुमचे मुद्दे मांडायचे. तर इथं तुम्हाला 6 हॅट टेक्निक अप्लाय करायचं कशासाठी? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Okay, wake up early in the morning. This exercise is for you people. You can think it and you can put your points. तुमच्या ग्रुप मध्ये करायचं, इंडिव्हिज्युअल करायचं नाही, लक्षात ठेवा. कॅन यू डू इट? तसं आपण ब्रेनस्टॉर्मिंगला ग्रुप केले होते, ते ग्रुप तसे राहतील. फक्त मला काय पाहिजे की कुणी कुठली कॅप घातलेली, लक्षात ठेवा. आता समजा एखाद्या ग्रुपमध्ये 6 लोक असतील. हॅलो, 6 लोक असतील तर काय करणार? आपल्याकडे 6 हॅट्स आहेत, लक्षात घ्या. कलर्ड 6 हॅट्स. एक जण लीडर, जो लीडर आहे, कोणतरी एक लीडर बनेल, ते ब्ल्यू हॅट वेअर करेल, आणि बाकीचे लोक जे रेड कलर, ब्लॅक कलर, व्हाईट कलर, ग्रीन, येलो कलर आणि रेड कलर असे हॅट्स वेअर करतील, आणि त्याप्रमाणे थिंकिंग करून त्याचे मुद्दे मांडतील ह्या प्रॉब्लेम बद्दलच्या. ओके, आता समजा एखादा ग्रुप हा 8 लोकांचा असेल तर काय करणार? ओके, म्हणजे आता दोन लोक एक्स्ट्रा झाली की नाही, तर त्यांना काय करा, त्यांना कुठली एखादी ग्रीन कलरचं कॅप हॅट द्या किंवा ब्ल्यू कलरची हॅट द्या. म्हणजे लेट इट बी 2 people have wear the same colored hat. काय अडचण नाहीये. कॅन यू डू इट लाईक दिस? Yes, sir. बघा, Yes, sir. आता एखाद्या ग्रुपमध्ये 10 लोक असतील तर काय करा, 6 लोक जे आहेत ना, आता 4 लोक तुमचे एक्स्ट्रा होते, तर एक दोघांना काय करा, सेम कलरचे हॅट वेअर करायला लावा आणि त्याप्रमाणे थिंकिंग करा ना. सो कॅन यू डू दिस एक्सरसाइज? Yes, sir. Yes, sir. आणि जो कसा चार्ट दिलाय की नाही, मग आता तुम्ही काय करणार, आता इथं असं मध्ये बरोबर काय करणार, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग हा तुमचा चार्ट, इथं तुम्ही ते स्टेटमेंट देणार, आणि ह्याप्रमाणे असं हे सुंदरपैकी तुम्ही एखाद्या मोठ्या पेपरवरती लिहा, काय अडचण नाहीये. यू कॅन यूज कलर्ड स्केच पेन्स फॉर प्रिपेरिंग दिस. ओके, किंवा तुम्ही जरी कॉम्प्युटरचं काही वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट यूज जरी केलं तर काय अडचण नाही. यू कॅन, इट्स युअर चॉईस. अंडरस्टूड एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता याचे एक लिंक पण दिले बघा, ते व्हिडिओ, तो व्हिडिओ पण तुम्ही बघू शकता. क्लिक वर, त्या लिंक वरती क्लिक करून तुम्ही यू कॅन रेफर दिस लिंक फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज. तर हे लिंक वर क्लिक करा आणि तुम्ही हा जो काही तुम्हाला एक्सरसाइज दिलेला आहे ऍज असाइनमेंट, तर त्याच्यावर तुम्ही तुमचे मुद्दे लिहा, काय अडचण नाही. फक्त मला काय पाहिजे, जे तुम्ही ग्रुप तयार केलेले आहे त्या कुणी कुठला हॅट वेअर केलेले आहे ते मला पाहिजे बघा. आता समजा जो काही ग्रुप केला तुम्ही, मला एका ग्रुपचं लीडरचं नाव सांगा. एक लीडर मुलीमध्ये, आवाज कट होतो तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. वैभवी कुलकर्णी. हा, वैभवी कुलकर्णी. आता तुम्ही काय करायचं, तुम्ही ब्ल्यू हॅट वेअर करायची, मग तुमच्या नावापुढे लिहायचं वैभवी कुलकर्णी डॅश ब्ल्यू हॅट. ओके, मग तुमचे जे मेंबर्स आहेत त्यांना कुठली तुम्ही हॅट दिलेली आहे ते त्यांच्या नावापुढे तसं ती कलरची हॅट दिली पाहिजे, आणि थिंकिंग करताना त्या डिरेक्शन करायचं त्यांनी. ओके, कॅन यू डू दिस एक्सरसाइज लाईक दिस, वॉट एव्हर आय हॅव गिवन द सजेशन, what are the instruction I have given, can you do it accordingly? Yes, sir. कुणाला काय कन्फ्युजन आहे करण्यामध्ये, कुणाला मुलामध्ये? No, sir. करता येईल सगळ्यांना परफॉर्म? अभिजित? Yes, sir. करता येईल का नाही? तुमचा जो काय, तुम्ही एक नाव सांगा तुमचा, तुम्ही लीडर आहे का?
हा हा, तुम्ही काय करायची, ब्ल्यू कलरची हॅट वेअर करायची. आणि बाकीचे तुमचे मेंबर्स किती आहेत? मेंबर 7 आहेत सर. हा, मग आता काय करा, तुम्हाला धरून 7 आहेत का तुम्ही सोडून 7 आहेत? मी सोडून 7 आहेत. हा, मग आता काय करा, तुम्ही सोडून 7 म्हणजे तुम्हाला धरून 8 म्हणाय थोडक्यात. हा हा, तुम्हाला धरून 8 म्हटलं तर काय करायचं, तुम्ही ब्ल्यू कलर हॅट वेअर करा. आणि जे तुमचे एक्स्ट्रा मेंबर दोघं आहेत त्यांना काय करा, कुठले तरी हॅट द्या, ग्रीन कलर द्या किंवा येलो कलर द्या. मग त्याप्रमाणे त्यांनी ते वेअर करायचं आणि थिंकिंग करायचं. ओके, आणि ते थिंकिंग करून मग तुम्ही तुमच्या नावापुढे बांध तसं हॅटचं नाव मेन्शन करा. आता समजा अभिजित, तुम्ही कुठली हॅट वेअर केली, ब्ल्यू हॅट केली. समजा तुमचा दुसरा मेंबर कोण आहे त्याच्या पुढे कुठली हॅट वेअर केली ते त्यापुढे मेन्शन करा. ओके, मासिक तुमचा रिपोर्ट होईल तयार, डॉक्युमेंट तयार होईल. दॅट इज युअर असाइनमेंट, ग्रुप असाइनमेंट. मग हे सगळं झालं की काय करायचं, डॉक्युमेंट तयार झाल्यानंतर मग ते आपापल्या ग्रुप मेंबरला सगळ्यांना शेअर करायचं आणि असाइनमेंटचं म्हणून तुम्ही ते अपलोड करायचं. करता येईल? सर. हा येस सर. ओके, रोहन 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 सुरवसे. येस सर. आयडिया लक्षात आली का ही 6 थिंकिंगची? होय सर. हा, आता तुम्ही खूप सारा चांगला प्रोडक्ट केला, आयडिया लक्षात ठेवा. आता तुमचा जो प्रोडक्ट आहे ते तुम्ही प्रोडक्ट करताना तुम्ही थिंकिंग केलं का नाही, का विदाउट थिंकिंग करता केलंय? केलंय सर. हा, म्हणजे आता ही तुम्हाला अशी एक टेक्निक आहे. ह्या टेक्निकच्या माध्यमातून तुम्ही ग्रुप तयार केला, एक ग्रुप करायचा आणि थिंकिंग करून असे नंबर ऑफ तुम्हाला सोल्युशन्स किंवा आयडियाज मिळत असतात. ओके, कारण थिंकिंग करत असताना थिंकिंग हे प्रॉपर वे करणं गरजेचं असते. तर म्हणजे आपल्याला इमोशन्स, एक्सप्रेशन म्हणजे थोडक्यात एक डिरेक्शन मिळते. बाबा मी ब्ल्यू कलरची हॅट घातली तर मी कशा पद्धतीने विचार केला पाहिजे, रेड कलरचा हॅट घातलं तर त्या प्रॉब्लेमकडे बघताना मी कसा विचार केला पाहिजे. म्हणजे माझं थिंकिंग हे इमोशनल असलं पाहिजे, मी त्याचा ट्रॅक सुटला नाही पाहिजे. तर काय होतो, मग आपण पटकन कन्क्लुजनला येतो आणि आपलं जे काय मेन प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावरती सोल्युशन मिळतात. ओके, so you do this exercise. If possible you can conduct online meeting in a group and you can complete this task. ओके, तुमच्या ग्रुपमध्ये तुम्ही ऑनलाईन मीटिंग करा आणि एक ग्रुप टास्क कंप्लीट करून टाका. आणि मला जर त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जर पाठवलं तर आय विल बी व्हेरी हॅपी. तुमचं जे थिंकिंग हॅट मधलं जे तुम्ही मुद्दे पॉइंट डिस्कस करणार ते पॉइंटचं जर तुम्ही मला व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून जर पाठवलं तर I will be happy about your work, what work you did it. ओके सर. Okay. ओके. ओके सर. Okay. Now last assignment getting remained, so we will cover it by tomorrow. Okay. आणि जी 8वी असाइनमेंट आहे ना ते काय सांगतो मला, लास्ट 8वी असाइनमेंट ते ऍक्च्युली राईटअप नाही काय, ते असाइनमेंट तुम्हाला मी ऑलरेडी दिलेली आहे. आता बऱ्याच जणांनी काही जणांनी केलेलं आहे. प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तयार करायचं तुम्हाला. प्रोडक्ट तर दोघात चौघांनी खूप चांगला प्रोडक्ट केलेला आहे. रोहन सुरवसे, अजून कोणी केले हो? हाऊ मेनी आर प्रिपेअर्ड? दोज यू आर प्रिपेअर्ड प्लीज म्यूट अँड टेल द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. स्टार्ट फ्रॉम रोहन. रोहन तुम्ही तुमचा कुठल्या प्रोडक्ट नाव सांगा. म्युझिक कॉन्सोल. आवाज येत नाही, थोडस मोठ्यानं बोला की मी सगळ्यांना ऐकू गेलं पाहिजे. म्युझिक कॉन्सोल. हा, Rohan has developed the product on music council. Right. Next, second, अजून कोण आहे? तुमचं नाव सांगायचं आणि प्रोडक्ट कुठला केलं ते सांगायचं. मुलीमध्ये कोण आहे अजून केलेलं आहे? कोणतर केलंय वाटतं काय तर. संपदा गवळी. हा येस, संपदा गवळी. तुम्ही काय केला प्रोडक्ट? वॉटर फाउंटन. वॉटर फाउंटन. वॉटर फाउंटन. गुड. नेक्स्ट, अजून मुलामध्ये कोण केले? मी काय सांगतो तर कुठलाही प्रोडक्ट तुम्ही करा. यू कॅन यूज एनी मटेरियल. म्हणजे मी काय म्हणलो तर की टाकावापासून टिकाऊ असं म्हणण्यासारखं. बेस्ट टू बेस्ट का वेस्ट टू बेस्ट?
वेस्ट टू बेस्ट. हा, वेस्ट टू बेस्ट, नॉट बेस्ट टू बेस्ट, वेस्ट टू बेस्ट. तर तसं हे थीम देऊन तुम्ही प्रोडक्ट करणं अपेक्षित होतं. तर काही जणांनी केलेले आहेत, ते आपण तेच ऐकतोय. मुलामध्ये अजून कोणी केलंय? गणेश नाईकनवरे सर. हा, गणेशजी, काय तुम्ही केलं प्रोडक्ट? स्मोक ॲब्सॉर्बर. हा, स्मोक ॲब्झॉर्बर. गणेश हॅज डेव्हलप नाईस प्रोडक्ट, स्मोक ॲब्झॉर्बर. गुड. अजून मुलीमध्ये? बाकी जेणे कुणी करायचं नाही ठरवलंय काय? आता वेळ नाही वगैरे, हा हे रिझन आहे ना, याला अर्थ लक्षात ठेव. कारण मी खूप अगोदर ज्यावेळेस मी क्रिएटिव्ह डिझाईन थिंकिंगच्या असाइनमेंट द्यायच्या अगोदर मी सांगितलं होतं की यू प्रिपेअर दी स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ युअर चॉईस. मी तुम्हाला तसं काही टायटल देत नाही, असंच केलं पाहिजे, फक्त थीम देणार, टाकाऊपासून टिकाऊ. कुठलंही तुम्ही प्रोडक्ट करा, असं काही नाही की. आणि मी एक एक्झाम्पल दाखवलं होतं की ज्यावेळेस डॉक्टर एन डी मिसाळ सरांचं ज्यावेळेस सेशन झालं होतं त्यावेळेस त्यांनी काही तुम्हाला प्रोडक्ट दाखवले होते. ते मोसंबीच्या जे काही हे पीसेस होते त्याच्यात त्यांनी गणपतीचं हे केलं होतं, चित्र हे केलं होतं. तसं करू शकता, किंवा काही तुम्हाला कुठला एखादा मड घ्या, त्याचा तुम्ही तयार करू शकता. सो बट दॅट प्रोडक्ट शुड बी क्रिएटिव्ह. दॅट वॉज द रिक्वायरमेंट. ठीक आहे. एनिवे, ते एक पार्ट मी अगोदर डिस्कस केलं होतं, तुम्ही सिवर लुकआउट. तर उद्याच्या लेक्चरला एक आपण असाइनमेंट कव्हर करू. ठीक आहे. असाइनमेंट नंबर 6 विल कव्हर बाय टुमॉरो. तर ही असाइनमेंट तुम्ही कंप्लीट करा आणि अपलोड करा ह्याच्यामध्ये. ओके. कारण फॉर दिस कोर्स आय एम गोइंग टू गिव्ह द 50 मार्क्स. 50 मार्क्स आहे, लक्षात ठेवा. तुमचं जसं वर्क असेल त्याप्रमाणे ते मार्क्स मिळत जाणार, लक्षात ठेवा. Okay, shall we conclude the meeting here? We'll take attendance. Give the attendance. 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, प्रेझेंट सर. 5. Present, Roll sir. number 5. Present. 6, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, 11, Sir, Present, sir. 12, Present, sir. 13. Roll number 13. Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Yes, 17. Roll number 17, sir. 18, प्रेझेंट सर. 19. 17 प्रेझेंट सर. Okay. Present, sir. 19, Present, sir. 20. सर 18 प्रेझेंट. Okay, 18 present. 20. Roll number 20, Present, sir. 21, प्रेझेंट Sir. 22, येस सर. 23, Yes, sir. 24, Yes, sir. 25, Yes, sir. 26, 26, Sir. 27, Yes, sir. 28, 28, 29, येस सर. 20. 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, 32, 32, Yes, sir. 33, 33, Yes, sir. 34, Yes, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47,
Present, sir. 48, Present, sir. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, Present, sir. 52, 52, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, 56, 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 61, 61, Yes, sir. 62, 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Yes, sir. 66, 66, 67, Yes, sir. 68, 68. Sir, Okay. 10 number presented. Okay, noted. ठीक है, then we'll conclude the meeting here. So tomorrow, maybe I hello. 26 present. Noted. 26 noted. Tomorrow I don't know at what time we will get the lecture, but if I will not get the lecture, then I will conduct after 4:15. चालेल का? Hello. As per our timetable, tomorrow my lecture is not there. Okay. If not tomorrow, then we will conduct on Wednesday. No problem. ठीक है? So we'll conclude here.